Hello everyone, I am Yogesh Kali. Welcome to online Kali Math Classes YouTube channel. In the last video, we discussed how to create linear transformation by using basis. We discussed the unit number second linear transformation of BSc Part 3rd Semester 6. Now, in today's lecture, we discuss third topic, rank nullity of linear transformation. What is meant by rank? What is meant by nullity or a range space or null space, kernel space of linear transformation? And also we discuss the linear transformation convert into matrix. How to convert linear transformation into matrix and then decide the rank of linear transformation, nullity of linear transformation or of that rank, or of that matrix. In this way, we also use the rank nullity theorem, that is Sylvester law. That is Sylvester law, rank of plus nullity equal to dimension of V, domain. So, starting today's lecture, firstly we discuss some point about this topic, means rank, nullity, Sylvester law, first theorem of homomorphism, second theorem of homomorphism. Like that topic discussed, we're going to solve question. So start some basic point, which is first point is null space or kernel of linear transformation. Our first topic is null space. What is meant by null space or kernel of linear transformation? म्हणजे काय? ठीक आहे, तर आपल्याजवळ एक लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन आहे टी फ्रॉम u to v. We have to given that t is a linear transformation from u to v. U is the domain of that linear transformation. V is the codomain is the linear transformation. U is the domain and v is the codomain of that linear transformation. Linear transformation T operate on U element, we get V element, means V contain the image of U. Also we say that V contain image of U. This is the all about transformation, means T from V to U, T from V to U, and U contain always Li vector and V contain always Li vector. U set containing Li vector, V set containing Li vector. T operate on V, you get V element. So in this null space or kernel of linear transformation is nothing but let T from U to V be a linear transformation. The null space or kernel of T denoted by N of T. It is denoted by N of T or K of T. It is denoted by null space is denoted by N of T. Whenever you see N of T is nothing but null space of that linear transformation. And K of T is nothing but kernel of that linear transformation, which is defined as set containing element U belonging to domain such that T of U equal to 0. Means that image of U element is 0. Image of U element is 0. This element belonging to that set N of T or kernel of T. N of T or kernel of T म्हणजेच काय की तुमच्या U सेट मधल्या एलिमेंटची जर इमेज 0 येत असेल, T of U equal to 0 म्हणजे काय, T ऑपरेट झाला U वर, तेव्हा तुम्हाला काय मिळालं, 0 एलिमेंट. तेव्हा तुम्हाला काय मिळाला, 0 एलिमेंट. ठीक आहे, अशा एलिमेंटचा सेट म्हणजे काय, नल स्पेस और कर्नल ऑफ टी. ठीक आहे, हे झालं डेफिनेशन. त्यानंतर वर्ड मध्ये द नल स्पेस इज सबसेट ऑफ यू. आता हे सगळ्यात आयएमपी आहे की तुमचा नल स्पेस हा सबसेट असतो डोमेनचा. नल स्पेस काय असतो, सबसेट असतो डोमेनचा. दिस इज युअर आयएमपी क्वेश्चन. थिओरिटिकल एमसीक्यू जर कॅट करायचं असेल
तुम्हाला हे स्टेटमेंट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. दिस इज द इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट फॉर थिअरी MCQ रिगार्डिंग दिस नल स्पेस और कर्नेल स्पेस. Which of the subset of kernel space is nothing but domain of linear transformation is subset of kernel or null space consisting of all vector whose image t under 0. म्हणजे काय, त्याच्या अंडर मध्ये t च्या काय असलं पाहिजे 0. हे झालं ऑल अबाउट नल स्पेस. ठीक आहे, दिस इज युअर फर्स्ट पॉइंट. क्लिअर, नल स्पेस म्हणजे काय आणि कर्नेल म्हणजे काय. युअर सेकंड टॉपिक इज रेंज और इमेज ऑफ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. जे व्ही बद्दल बोललो, पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये कशाबद्दल बोललो आपण, यू बद्दल, आणि दुसऱ्या स्टेटमेंट मध्ये कशाबद्दल बोलणार, व्ही बद्दल बोलणार. ठीक आहे. तर रेंज और इमेज ऑफ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन इज नथिंग बट टी फ्रॉम यू टू व्ही. परत काय घेतलं की एक लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन घेतलं, टी फ्रॉम यू टू व्ही बी अ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन, देन द रेंज ऑफ टी और इमेज ऑफ टी इज डिनोटेड बाय. ठीक आहे, मग ती रेंज तुम्ही डिनोट केली आर ऑफ टी न आणि इमेज डिनोट केली टी ऑफ न. ठीक आहे, जिथे कुठे तुम्हाला आर ऑफ टी दिसेल ती काय असणार आहे, रेंज सेट ऑफ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. आर ऑफ टी डिनोटेड बाय रेंज सेट ऑफ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन, म्हणजे त्यामध्ये सर्व तुमच्या कसे रेंजच्या एलिमेंटचे, रेंज सेट मध्ये सर्व त्या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनचे रेंज एलिमेंट असतील. ठीक आहे, टी ऑफ यू म्हणजे काय, इमेजेस ऑफ यू. जेवढ्या काही इमेज असतील लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनच्या तेवढ्या या सेट मध्ये कंटेन असतील. ठीक आहे, इट इज डिफाईन आहे. मग त्यांनी डिफाईन केलं, आर ऑफ टी इक्वल टू सेट कंटेनिंग टी ऑफ यू, सेट कंटेनिंग टी ऑफ यू आणि यू बिलॉंगिंग टू कॅपिटल यू. म्हणजे सर्व इमेज कोणाच्या, यूच्या डोमेनच्या सर्व इमेज ज्या सेट मध्ये असतील त्याला म्हणतात रेंज सेट किंवा लिनियर. तुम्हाला फक्त इथं काय डिनोटेड बाय आर ऑफ टी, ते कशाला डिनोट करतात, आर ऑफ टी ना. तुमच्या MCQ मध्ये आर ऑफ टी दिसला तो रेंज सेट. ठीक आहे, इन वर्ड रेंज ऑफ टी इज द सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर व्ही विच इज इमेज वेक्टर ऑफ यू अंडर टी, विच इज इमेज अंडर टी. ठीक आहे, ज्याच्या इमेज त्या टीच्या इमेज अंडर होतील ते तुमचं काय रेंज सेट. हे झालं थेरॉटिकल. ठीक आहे, आता या दोन स्टेटमेंट वर रिझल्ट आहेत. हे खूप IMP आहे. कशासाठी, थेरी क्वेश्चन साठी. जे तुमचा थेरी क्वेश्चन असतील MCQ चे स्टेटमेंट वाईज, दिस इज बिलॉंग, दिस इम्प्लाइज दिस. पहिलं स्टेटमेंट काय आहे रिझल्ट, की टी फ्रॉम यू टू व्ही इज अ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. तुमच्याजवळ एक लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. देन एन ऑफ टी, मग नंतर काय आहे, एन ऑफ टी. द नल स्पेस ऑफ टी इज अ सबस्पेस ऑफ यू. ठीक आहे, ते काय आहे, सबस्पेस कोणाचा, यूचा. म्हणजे एन ऑफ टी ऑलवेज सबसेट असतो यूचा, म्हणजे डोमेनचा. तुमचा नल स्पेस हा सबसेट असतो कोणाचा, डोमेनचा. आणि रेंज सेट हा सबसेट असतो कोणाचा, कोडोमेनचा और रेंजचा. नंबर 3. हे 2 नंबर पाहून घेऊ आपण. टी फ्रॉम यू टू व्ही बी अ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन, देन टी इज 1 1. जर तुमचा टी हा 1 1 असेल, इफ अँड ओनली एन ऑफ टी इक्वल टू 0. जर तुमच्या नल स्पेस मध्ये 0 एलिमेंट असेल, पहा किती IMP आहे थेरी क्वेश्चन साठी. जर तुमच्या नल स्पेस मध्ये जर तुम्ही एखाद्या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनचा नल स्पेस काढला, म्हणजे कर्नल ऑफ टी चा सेट काढला, आणि त्यामध्ये जर 0 एलिमेंट असेल, त्यामध्ये जर 0 एलिमेंट असेल, तर तुम्ही त्या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनला काय म्हणू शकता, 1 1. त्या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनला तुम्ही काय म्हणू शकता, 1 1. तुम्ही काय म्हणू शकता त्याला, 1 1. We can say that this linear transformation is 1 1 whenever n of t equal to 0. त्या नल स्पेस मध्ये जर एलिमेंट 0 असेल तर तुम्ही त्याला 1 1 म्हणू शकता. किंवा जर ते लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन 1 1 असेल, तर ते लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन 1 1 असेल, तर त्याच्या नल स्पेस मध्ये किती एलिमेंट असतील, 0, म्हणजे नलिटी. ठीक आहे, नल स्पेस मध्ये किती असतील त्या 0, किंवा कर्नल ऑफ टी मध्ये किती एलिमेंट असतील, 0. दुसरं स्टेटमेंट. तिसरं स्टेटमेंट बघा, टी फ्रॉम व्ही टू व्ही बी अ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन, देन रेंज ऑफ टी इज सबस्पेस ऑफ व्ही. तुमचा जो रेंज ऑफ टी असतो तो काय असतो, ऑलवेज सबसेट ऑफ व्ही. तो काय असतो, ऑलवेज सबसेट ऑफ व्ही. म्हणजे आर ऑफ टी इज अ सबसेट ऑफ व्ही किंवा डोमेन. ठीक आहे, तुम्हाला यामध्ये दोन स्टेटमेंट, नल स्पेस असतो सबसेट कोणाचा, डोमेनचा,
आणि आर ऑफ टी सबस्पेस असतो डोमेनचा किंवा रिंग सेटचा. हे दोन थेरॉटिकल क्वेश्चन. ठीक आहे. त्यानंतर याच एन ऑफ टीचं आणि आर ऑफ टीचं डायमेन्शन घेतलं. याच आर ऑफ हे काय झाले तुमचे सेट झाले. एन ऑफ टी काय झालं तुमचा सेट कंटेनिंग एलिमेंट. आर ऑफ टी इज ऑल्सो सेट कंटेनिंग एलिमेंट. ठीक आहे. एन ऑफ टी मध्ये ज्याच्या इमेज 0 असतील ते एलिमेंट असतील. आर ऑफ टी मध्ये रेंज मधले एलिमेंट असतील. ठीक आहे. या दोन सेट. पहिल्या सेटचं जर तुम्ही डायमेन्शन घेतलं एन ऑफ टीचं तर नलिटी तयार होते. आणि दुसऱ्या सेटचं जर घेतलं आर ऑफ टीचं तर रँक तयार होते त्या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. मग नेक्स्ट टॉपिक आहे तुमचा थर्ड टॉपिक रँक अँड नलिटी ऑफ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. ठीक आहे. रँक म्हणजे काय आणि आता नलिटी म्हणजे काय तर पाहून घ्या. टी फ्रॉम यू टू इज अ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन देन द रँक ऑफ टी इज डिनोटेड बाय रो ऑफ टी. ठीक आहे. रँक ऑफ टी कशाने डिनोट करतात रो ऑफ टी. दिस इज द सिम्बॉल फॉर डिनोटेड बाय रँक. ते कशाने दाखवतात रो न दाखवतात टी ची. ठीक आहे. इज डिफाईन ॲज डायमेन्शन ऑफ आर आर टी. ते कशाने डिफाईन केलेले आहे की कोणाची डायमेन्शन आर ऑफ टीची. जी काही तुमचं रेंज शेड आला होता त्याची जर तुम्ही डायमेन्शन घेतली तर तुम्हाला काय मिळते रँक मिळते. खूप आयएमपी आहे. पूर्ण क्वेश्चन तुम्हाला या टॉपिकवर कमीत कमी 5 क्वेश्चन येतील मेन एक्झाम मध्ये. Find the rank nullity theorem to construct a linear transformation into matrix. Matrix ची rank nullity. हे सर्व याच हे तुमचा अर्धा पार्ट. आणि तो जो अर्धा झाला तो लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन चेक करणे आणि लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन तयार करणे. ठीक आहे. जर तुम्ही आर ऑफ टी ची डायमेन्शन घेतली तर रँक मिळते आणि एन ऑफ टी ची डायमेन्शन घेतली तर काय मिळते नलिटी मिळते. मग डायमेन्शन ऑफ एन ऑफ टी. ठीक आहे. हे झालं तुमचं डायमेन्शन ऑफ एन ऑफ टी इज नथिंग बट नलिटी ऑफ टी. ठीक आहे तुमचं नलिटी ऑफ टी. द नलिटी ऑफ टी इज डिनोटेड बाय म्यू ऑफ टी. याला काय म्हणतात म्यू ऑफ टी. ठीक आहे. हे डिनोट करतात. जर असं दिसलं तर नलिटी म्हणायचं आणि असं दिसलं रो तर रँक म्हणायचं. जिथं कुठं रो असेल तिथे तुमची रँक असेल. जिथे तिथे म्यू असेल तिथे तुम्हाला नलिटी असेल. किंवा डायमेन्शन ऑफ एन ऑफ टी किंवा डायमेन्शन ऑफ आर ऑफ टी. ठीक आहे. डायमेन्शन ऑफ आर ऑफ टी इज ऑल्सो कॉल्ड रँक. याला काय म्हणतात रँक म्हणतात. आणि डायमेन्शन ऑफ एन ऑफ टी डायमेन्शन ऑफ एन ऑफ टी याला काय म्हणतात नलिटी म्हणतात. याला काय म्हणतात नलिटी. हे झालं तुमचे दोन सेपरेट टॉपिक रँक आणि दुसरी नलिटी. ठीक आहे. आता आपण याच्यावर थोडं पुढे डिस्कस करू रँक नलिटी थेरम. ठीक आहे. त्यालाच काय म्हणतात सिल्वेस्टर लॉ. आता या सिल्वेस्टर लॉ मध्ये तुम्हाला ते स्टेटमेंट विचारू शकतात. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ऑफ सिल्वेस्टर लॉ. हा थेरॉटिकल क्वेश्चन. ठीक आहे. याला काय म्हणतात सिल्वेस्टर लॉ किंवा रँक नलिटी थेरम. आपण त्याला काय म्हणतो रँक नलिटी थेरम. ठीक आहे. थेरी क्वेश्चन मध्ये जर तुम्हाला अटेंड करायचं असतील तर ही दोन स्लाइड खूप आयएमपी आहे. ठीक आहे. याच्यावर तुमचे एक किंवा दोन क्वेश्चन अटेंड होऊ शकतात विदाउट कॅल्क्युलेशन. ओनली इम्प्लिकेशन. ठीक आहे. तुम्ही जर इम्प्लाय करत गेले तर ते तुम्हाला होऊन जाईल. हे काय आहे सिल्वेस्टर लॉ. ठीक आहे. आता या सिल्वेस्टर लॉ काय सांगतो की टी फ्रॉम यू टू व्ही इज लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. एक काय तुमच्याजवळ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन आहे कुठून कुठपर्यंत यू पासून व्ही पर्यंत. ठीक आहे. देन रँक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी. ठीक आहे. त्या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनची रँक आणि जर तुम्ही लिनियर नलिटी ऍड केली तर काय आलं पाहिजे डायमेन्शन ऑफ यू. यू म्हणजे काय डोमेन. यू म्हणजे काय तुमचा डोमेन. ठीक आहे. त्या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनचा डोमेन. आणि हे त्याचं डिनोशन रो ऑफ टी प्लस एन ऑफ टी इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ यू. दिस इज युअर डिनोटेड द सिल्वेस्टर लॉ. ते तुमचं सिल्वेस्टर लॉ काय करतो डिनोट करतो. काय की रो ऑफ टी प्लस म्यू ऑफ टी इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ यू. ठीक आहे. रँक आणि नलिटी जर तुम्ही ऍड केलं रँक आणि जर नलिटी तुम्ही ऍड केलं तर तुमचं काय आलं पाहिजे डायमेन्शन ऑफ डोमेन आलं तर तुमचा सिल्वेस्टर लॉ काय झाला होल्ड झाला म्हणजे सॅटिस्फाय झाला. तुमचं दिलेलं लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन रँक नलिटी थेरम काय करतं सॅटिस्फाय करतं. ठीक आहे. किंवा तुम्ही आता हे स्टेटमेंट यूज करून रँक नलिटी थेरम पासून जर रँक माहित असेल डायमेन्शन डोमेन माहित असेल तर तुम्ही नलिटी काढू शकता. जर नलिटी माहित असेल आणि डायमेन्शन डोमेन माहित असेल तर रँक काढू शकता. किंवा रँक नलिटी असेल तर तुम्ही डायमेन्शन ऑफ डोमेन चेक करू शकता. याच्यावर तुमचे 3 क्वेश्चन फाइंड द रँक ऑफ फाइंड रँक. ठीक आहे.
फाइंड रँक, नंतर फाइंड रँक, ठीक आहे. नंतर 2 नंबर नलिटी आणि 3 नंबर चेक द किंवा व्हेरीफाय द रँक नलिटी थेरम. ठीक आहे. खूप IMP आहे सिल्वेस्टर लॉ. याच्यात यूज करून आपण रँक नलिटी काढणार लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनची आणि मॅट्रिक्सची. ठीक आहे. तर नंतर 5 नंबर स्टेटमेंट पहा. ठीक आहे. युअर 5 नंबर रिझल्ट. ठीक आहे. हा पण तुमच्यासाठी IMP आहे. पहा, लेट टी फ्रॉम यू टू व्ही. काय टी तुमच्याजवळ आहे यू पासून व्ही पर्यंत. टी एक यू पासून व्ही पर्यंत लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन where u is the where u and v is the finite dimensional vector space. तुमचे u आणि v हे काय असले पाहिजे, फायनाइट डायमेन्शनल वेक्टर स्पेस. ते कसे फायनाइट म्हणजे काय, r raised to the power 3 r raised to the power 4 म्हणजे त्याला काहीतरी फायनाइट डायमेन्शन असलं पाहिजे. वेक्टर स्पेस ऑफ सेम डायमेन्शन काय सांगितलं पाहिजे ना, ते u आणि v कसे असले पाहिजे, सेम डायमेन्शन. तर तुमचा t हा 1 1 ऑन असतो. टी जर 1 1 असेल तर तुम्ही त्याला ऑन2 म्हणू शकता, आणि टी जर ऑन2 असेल तर तुम्ही त्याला 1 1 म्हणू शकता. टी इज 1 1 इफ अँड ओनली टी इज ऑन2. ठीक आहे. हे तुमचं स्टेटमेंट जर इंटिग्रेशन करायचं असेल तर. नंतर पहा 6 नंबर, टी फ्रॉम यू टू व्ही इज अ linear operator on V, then R of t intersection n of t equal to 0 implies t of v equal to 0. हे पण इम्प्लिकेशन होऊ शकतं. त्यानंतर 7 नंबर बघा, दिस इज युअर फर्स्ट फंडामेंटल थेरम ऑफ वेक्टर स्पेस. ठीक आहे. हा तुम्हाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट फंडामेंटल थेरम ऑफ होमोमॉर्फिझम. म्हणजेच काय, लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. या होमोमॉर्फिझमलाच काय म्हणतात, लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. ठीक आहे. इन अनदर वर्ड, तिथं दुसरा वर्ड आहे. ठीक आहे. तर हे तुम्हाला विचारू शकतात. तर मग काय असतो, टी फ्रॉम यू टू व्ही असेल, टी फ्रॉम यू टू व्ही एव्हरी रेंज ऑफ होमोमॉर्फिझम इज आयसोमॉर्फिक टू क्वेश्चन स्पेस ऑफ कर्नेल ऑफ टी. ठीक आहे. म्हणजे यू अपॉन कर्नेल ऑफ टी इज आयसोमॉर्फिक टू टी ऑफ यू. टी ऑफ यू म्हणजे काय, रेंज स्पेस, आणि यू अपॉन कर्नेल ऑफ टी म्हणजे काय, क्वेश्चन स्पेस कोणाचा, कर्नेल ऑफ टीचा. कर्नेल ऑफ टी हा सबसेट असतो कोणाचा, यूचा. कर्नेल ऑफ टी सबसेट असतो यूचा. ठीक आहे. तुम्ही थेरॉटिकल मध्ये हे प्रूव्ह केला असाल आणि शिकले असाल, तर याचा तुम्ही फर्स्ट. ठीक आहे. नंतर सेकंड, कर्नेल ऑफ टी इक्वल टू 0, वन ऑन टू लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. दिस इज सेम स्टेटमेंट. ठीक आहे. नंबर सेकंड, W1 and W2 आर टू सबस्पेस. मग काय झालं, W1 आणि W2 हे काय झाले, तुमचे दोन सबस्पेस झाले वेक्टर स्पेस V चे. ठीक आहे. तर मग तुमचा हा सेकंड होमोमॉर्फिझम थेरम काय होतो, प्रूव्ह होतो. W1 plus W2 upon W1 equal to isomorphic to W2 upon W1 intersection W2. ठीक आहे. दिस इज युअर होमोमॉर्फिझम थेरम वेक्टर स्पेस. ठीक आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फॉल्स, त्यामध्ये हे विचारू शकतात. जर W1 W2 जर दोन सबस्पेस असतील वेक्टर स्पेसचे. ठीक आहे. आता A अपॉन B जर तुमचा क्वेश्चन स्पेस व्हायचा असेल तर B ला सबसेट व्हावं लागतं A चं. B ला सबसेट व्हावं लागतं A चं. एवढं लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. एवढं लक्षात ठेवायचं. आणि W1 plus W2 चा सबस्पेस कोण आहे, W1. आणि W2 चा सबस्पेस कोण आहे, W1 इंटरसेक्शन W2. ठीक आहे. इंटरसेक्शन मध्ये कॉमन एलिमेंट येतात, त्यामुळे तो काय होतो, सबस्पेस होतो. सबस्पेस. ठीक आहे. दिस इज द ऑल अबाउट थेरी इन दिस टॉपिक. या टॉपिक वरची ही पूर्ण तुमची थेरी. यावर तुमचा 1 किंवा 2 क्वेश्चन अटेंड होऊ शकतो. तर तुम्ही व्यवस्थित हँडल केलं तर येऊन जातात. नॉर्म म्हणजे काय, कर्नेल ऑफ टी म्हणजे काय, रँक म्हणजे काय, रेंज सेट म्हणजे काय. अगोदर कर्नेल येईल, कर्नेलची डायमेन्शन काढली तर नलिटी, त्यानंतर रेंज सेट येईल, रेंज सेटची डायमेन्शन घेतली तर रँक मिळते. ठीक आहे. रँक आणि नलिटी जर ऍड केली तर डायमेन्शन ऑफ डोमेन यू. सिल्वेस्टर लॉ, आणि टी इज 1 1 असेल तर ऑन टू, सेम डायमेन्शन असेल लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन तर आणि हा फर्स्ट थेरम ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ होमोमॉर्फिझम आणि सेकंड थेरम ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ होमोमॉर्फिझम. दिस इज ऑल अबाउट थेरी इन दिस टुडेज व्हिडिओ टॉपिक. ठीक आहे. आपल्या तिसऱ्या टॉपिकची त्यांची थेरी. यावर तुमचे आपण थेरी क्वेश्चन जास्त घेऊन राहिलो. ठीक आहे. आपण कॅल्क्युलेशन क्वेश्चन जास्त घेऊन राहिलो. थेरी क्वेश्चन येतात तुम्हाला, स्टेटमेंट इम्प्लिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नायदर नॉर. ठीक आहे. चला, नेक्स्ट टॉपिक. Also we discuss some basic point like as let T be a linear operator on V. एक काय घेतला तुम्ही, लिनियर ऑपरेटर. लिनियर ऑपरेटर म्हणजे काय, लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजेच काय, इट सेल्फ
V to V. V to V is an linear transformation. स्वतः जर असलं त्याला काय म्हणतात, लिनियर ऑपरेटर म्हणतात. Where V is FDVS. FDVS म्हणजे काय, फायनाइट डायमेन्शनल वेक्टर स्पेस. फायनाइट डायमेन्शनल वेक्टर स्पेस. Then following statement are equivalent. खालचे स्टेटमेंट कसे आहेत, इक्विव्हॅलंट. इक्विव्हॅलंट म्हणजे काय, सारखे. इक्विव्हॅलंट म्हणजे काय, सारखे. पहा, एक नंबर, T is नॉन सिंग्युलर. तर तुमचं लिनियर ऑपरेटर नॉन सिंग्युलर असेल तो काय असतो, T is 1 1 किंवा T is on 2 किंवा n of t equal to 0. म्हणजे जर तुम्हाला आता माहित झालं, समजा एक तुमच्याजवळ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन T आहे U पासून U पर्यंत, U पासून U पर्यंत, इट सेल्फ असला पाहिजे त्या स्वतःवर फायनाइट डायमेन्शन. याचं जर तुम्हाला नल ऑफ T इक्वल टू 0 माहित झालं तर तुम्ही याला काय म्हणू शकता, हा काय तुमचा सिंग्युलर, सॉरी नॉन सिंग्युलर, कसा आहे तुमचा नॉन सिंग्युलर, हे तुम्ही म्हणू शकता याच्या नल स्पेस. नंबर 3, नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 0. त्याची नलिटी काही, कारण त्या या सेट मध्येच किती एलिमेंट आहेत, 0 एलिमेंट आहेत. तर याचं डायमेन्शन काय, डायमेन्शन ऑफ एन ऑफ टी इक्वल टू 0. आणि तीच काय तुमची नलिटी आहे, तीच काय तुमची नलिटी. आता रँक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ डोमेन. म्हणजेच काय, नलिटी काय 0, तर रँक ऑफ टी इक्वल टू काय तुमचा डायमेन्शन ऑफ यू. डायमेन्शन ऑफ यू, ठीक आहे. तेच तुमचं रँक इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ डोमेन. रँक आणि डोमेन जर असलं तर तुम्ही काय म्हणू शकता, नलिटी 0 आहे किंवा टी सिंग्युलर आहे, टी 1 1 on 2 आहे, नलिटी मध्ये 1 आहे, आणि इमेज ऑफ एल आय सेट इज एल आहे. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला या 1 2 3 4 5 6 7 या 7 स्टेटमेंट मधलं, या 7 स्टेटमेंट मधलं एक स्टेटमेंट माहित असलं तर तुम्ही बाकीचे इम्प्लाय करू शकता. एनिवर टी इज लिनियर ऑपरेटर. पण हा टी कसा असला पाहिजे, फायनाइट डायमेन्शनल वेक्टर स्पेसचा ऑपरेटर असला पाहिजे. हे सर्वात महत्वाचं आहे. ठीक आहे. इटसेल्फ, त्याचं मॅपिंग कशी असली पाहिजे, इटसेल्फ, तेव्हा तुम्ही ही इम्प्लिकेशन देऊ शकता. म्हणजे तुम्हाला ऑप्शन कसे डिस्कार्ड करायचे हे यावरून कळू शकतं. टी इज नॉन सिंग्युलर तर असलं तुमच्या जवळ तर तुम्ही त्याला 1 1 on 2 म्हणू शकता. आणि 1 1 on 2 झालं तर ते कसं असतं, बायजेक्शन. ते कसं असतं, बायजेक्टिव्ह. ते कसं असतं, बायजेक्टिव्ह. 1 1 म्हणजे इंजेक्टिव्ह, on 2 म्हणजे सर्जेक्टिव्ह. 1 1 म्हणजे त्याला इंजेक्टिव्ह पण म्हणतात, इन अनदर वर्ड, तर दुसरं वर्ड म्हणण्यासाठी लँग्वेज. ठीक आहे. कोणी 1 1 म्हणतात, कोणी इंजेक्टिव्ह म्हणतात, कोणी on 2 म्हणतं, कोणी सर्जेक्टिव्ह म्हणतं. आणि त्या 1 1 on 2 असेल तर बायजेक्शन. इट इज कॉल्ड बायजेक्शन. ठीक आहे. दिस इज ऑल अबाउट थिअरी पार्ट. सो वी स्टार्ट द लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन कन्वर्ट इनटू मॅट्रिक्स. आता आपण इथून समोर लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनची रँक काढणार, नलिटी काढणार. पण ते रँक काढताना आणि नलिटी काढताना आपण लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन कन्वर्ट करणार मॅट्रिक्स मध्ये. लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन कन्वर्ट इनटू मॅट्रिक्स. ठीक आहे. एवढं सोपं आहे की आयडियल स्टँडर्ड बेसिस टू स्टँडर्ड बेसिस एक पार्ट, आणि दुसरा पार्ट बेसिस टू बेसिस दुसरा पार्ट. ठीक आहे. पहिला पार्ट कोणता असणार आहे, स्टँडर्ड बेसिस पासून स्टँडर्ड बेसिस वर, दुसरा बेसिस वरून बेसिस वर. आपण पहिला जो पार्ट डिस्कस करू तो स्टँडर्ड बेसिस वरून स्टँडर्ड बेसिस वर. खूप सोपं. मी थेरी पार्ट तुम्हाला काही सांगणार नाही, फक्त शॉर्टकट. तुमचं क्वेश्चन आणि स्ट्रिक आणि तुमचं ऑप्शन. ठीक आहे. म्हणजे आपण लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनला कशामध्ये कन्वर्ट करणार, मॅट्रिक्स मध्ये. म्हणजे तुमचं लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वल टू काय येणार, ए येणार, मॅट्रिक्स. आता जर मॅट्रिक्स मिळाला तुम्हाला तर तिथून तुम्हाला त्या मॅट्रिक्सची रँक काढता येते. ठीक आहे. रँक म्हणजे काय, नॉन झिरो रो और कॉलम. ठीक आहे. तुमचे जेवढे काही नंबर ऑफ, इथं काय म्हणू शकता तुम्ही, नंबर ऑफ नॉन झिरो. ठीक आहे. इथले रँक म्हणजे काय, नंबर ऑफ नॉन झिरो रो और कॉलम. ठीक आहे. रो और कॉलम इन नथिंग बट रँक ऑफ मॅट्रिक्स. तुम्हाला माहिती आहे मॅट्रिक्सची डेफिनेशन काय असते. ठीक आहे. मॅट्रिक्सचा रँक काढायची असेल, तुमचं मॅट्रिक्स असेल ए बी सी डी, याच्यातले नंबर ऑफ नॉन झिरो रो किंवा कॉलम जेवढे असतील तेवढी त्याची रँक, किंवा जेवढ्या ऑर्डरचा स्क्वेअर सबमॅट्रिक्स हा जर नॉन सिंग्युलर असेल, तर तेवढी त्याची ऑर्डर काय झाली, रँक. तेवढी त्याची ऑर्डर काय झाली, रँक. हे सगळे स्टेटमेंट मी क्वेश्चनच्या वेळेस तुम्हाला रिपीट केले.
ठीक आहे. पण इथे एवढं लक्षात ठेवायचं, आपण लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनला कन्वर्ट केलं मॅट्रिक्स मध्ये, लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनला कन्वर्ट केलं मॅट्रिक्स मध्ये, तर जेवढं काही मॅट्रिक्स साठी तयार केलं तेवढंच ते काय होणार लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन साठी. जेवढं मॅट्रिक्स साठी म्हणजे काय, मॅट्रिक्स साठी जेवढी रँक असेल तेवढीच रँक लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन साठी सुद्धा असेल. तेवढीच नलिटी मॅट्रिक्स साठी असेल तेवढीच, म्हणजे जेवढे प्रॉपर्टी मॅट्रिक्स सॅटिस्फाय करेल तेवढ्याच प्रॉपर्टी लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन सॅटिस्फाय करेल. म्हणजे आपल्या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनला सोप्यामध्ये कन्वर्ट करायचं. ठीक आहे, कारण आपल्याला मॅट्रिक्सचे ऑपरेशन खूप सोपे जातात. ठीक आहे, तर मग आता वेळ न घालता आपण डायरेक्ट क्वेश्चनला स्टार्ट करू. ठीक आहे, दिस इज युअर फर्स्ट क्वेश्चन इन टुडेज लेक्चर. ठीक आहे, काही दिवस आपला गॅप पडला तरी थोडी तब्येत बरी नसल्यामुळं आपण कंटिन्यू करू शकलो नाही, तरी आपलं या पेपरचे सर्व युनिट कव्हर होतील. ठीक आहे, तर पहा आजचा हा पहिला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. ठीक आहे, या युनिटचा क्वेश्चन नंबर 11 says that let t from r raised to the power 4 to r raised to the power 3. हे सगळ्यात आयएमपी आहे. ठीक आहे, एक लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन आहे कुठून कुठपर्यंत, r raised to the power 4 म्हणजे 4 डायमेन्शन टू 3 डायमेन्शन, बी ए लिनियर मॅप डिफाइंड बाय, ते काय केलेले डिफाइन केलेले टी ऑफ एक्स वाय झेड डब्ल्यू इक्वल टू, दिस इज युअर फर्स्ट एलिमेंट. ठीक आहे, एक्स मायनस वाय प्लस झेड प्लस डब्ल्यू, त्या वेक्टरचा भाग पहिला कंपोनंट. ठीक आहे, त्यानंतर कॉमा एक्स प्लस 2z मायनस डब्ल्यू दुसरा कंपोनंट, आणि एक्स प्लस प्लस 3z मायनस 3w हा तुमचा तिसरा कंपोनंट त्या वेक्टरचा. ठीक आहे, म्हणजे टी हा ऑपरेट झाला एक्स वाय झेड डब्ल्यू वर, तर तुम्हाला काय मिळाला, हा वेक्टर मिळाला. ठीक आहे, त्या वेक्टर मध्ये 1 2 3 कंपोनंट आहेत. देन नंतर काय म्हणतं पाहते, देन ऑप्शन नंबर 1 रँक ऑफ टी इक्वल टू 2. म्हणजे काय, या लिनियर मॅपची, या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनची तुम्हाला काय सांगायची, रँक सांगायची. ऑप्शन नंबर 2 नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 0, नलिटी पण सांगायची म्हणतात. ऑप्शन नंबर सी बोथ ए अँड बी आर ट्रू, म्हणजे पहिलं ऑप्शन आणि दुसरं ऑप्शन ट्रू आहे. ऑप्शन नंबर डी सांगतो की नॉट बोथ ए अँड बी आर ट्रू. ठीक आहे, मग आता काय करायचं की या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनला तुम्हाला कन्वर्ट करायचं मॅट्रिक्स मध्ये, कन्वर्ट करायचं मॅट्रिक्स मध्ये. तर मॅट्रिक्स मध्ये तुम्हाला इथे वेक्टर दिलेले नाही, म्हणजे बेसिस दिलेला नाही. ठीक आहे, जेव्हा बेसिस दिला नाही तेव्हा काय असतो तो युज्युअल बेसिस. तेव्हा काय असतो तो युज्युअल बेसिस, म्हणजे काय स्टँडर्ड बेसिस, त्याला काय म्हणतात स्टँडर्ड बेसिस. तुम्हाला माहिती आहे 1 1 1 1 0 1 0 0 1 जे असतील ते ऑर्डर बेसिस ना. ठीक आहे, त्याचा आपल्याला इथं काही संबंध नाही. ठीक आहे, संबंध नाही म्हणजे कसं, मी तुम्हाला फक्त शॉर्टकट सांगतो. दिलेल्या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन वरून मॅट्रिक्स कसा तयार करायचा. आता मॅट्रिक्स तयार करताना हा झाला तुमचा पहिला कंपोनंट, हा झाला तुमचा दुसरा कंपोनंट, हा झाला तुमचा तिसरा कंपोनंट. त्या कंपोनंटचे काय करायचे, कोइफिशियंट तयार करायचे. हा पहिला पहा, मायनस ए वाय प्लस झेड प्लस डब्ल्यू हा तुमचा पहिला. ठीक आहे, हा तुमचा झाला फर्स्ट कंपोनंट इन दॅट वेक्टर. या वेक्टर मध्ये हा पहिला कंपोनंट. तर एक्स चा कंपोनंट काय आहे 1, वाय चा कंपोनंट काय आहे -1, झेड चा कंपोनंट काय आहे +1 आणि डब्ल्यू चा कंपोनंट काय आहे +1. ठीक आहे, त्यानंतर दुसरा कंपोनंट घ्या x प्लस 2z मायनस डब्ल्यू हा दुसरा कंपोनंट. याचे कोइफिशियंट पहा, x चा कोइफिशियंट 1, z चा कोइफिशियंट ठीक आहे, बोलण्यात कमी जास्त होत असेल तर ते ऍडजस्ट करा. z चा कोइफिशियंट 2 आणि w चा कोइफिशियंट -1. ठीक आहे, सॉरी इथं y चा कोइफिशियंट नाही ना, 0 लिहावं लागतं. ठीक आहे, हे पहा इथं काय आहे x प्लस z 2z, y चा नाही म्हणून 0, z चा 2 आणि w चा -1. ठीक आहे, त्यानंतर हा तिसरा कंपोनंट x प्लस y प्लस 3z मायनस 3w. याचे आता कोइफिशियंट, x चा कोइफिशियंट 1, y चा कोइफिशियंट 1, z चा कोइफिशियंट 3 आणि w चा कोइफिशियंट -3. ठीक आहे, हा जो पहिला कंपोनंट होता
हा आडवा आहे तुमचा 1 1 1 1, याला काय करायचं, मॅट्रिक्सचा कॉलम. तुम्ही जर ए मॅट्रिक्स घेतला याला काय करायचं, कॉलम करायचं. तो काय होईल 1 1 1 1, ठीक आहे. 1 1 1 1 हा झाला तुमचा फर्स्ट कॉलम इन मॅट्रिक्स ए. पहिला कंपोनंटचा हा काय आहे तुमचा पहिला कॉलम. दुसऱ्या कंपोनंटचा दुसरा कॉलम काय आहे मग 1 0 2 -1, ठीक आहे. जे आडवं आहे त्याला उभं करायचं, ठीक आहे. जे आडवं आहे जे बसेल त्याला उठवायचं आणि जे उभं आहे त्याला बसवायचं, ठीक आहे. तिसरं पहा 1 1 3 -3 1 1 3 -3, ठीक आहे. आता हा झाला तुमचा मॅट्रिक्स, आता या मॅट्रिक्स तुम्हाला काय करायचं, रँक काढायची, नलिटी काढायची. काय काढायची, रँक काढायची, नलिटी काढायची. आता रँक साठी नलिटी सांगतो मी तुम्हाला. तुम्ही जर या ए चा डिटर्मिनंट नॉन झिरो आला, या जर ए चा डिटर्मिनंट नॉन झिरो आला तर ऑर्डर ऑफ ए किती इथे 4, ऑर्डर ऑफ ए किती आहे 4, तर रँक काय झाली याची 4, रँक काय झाली याची 4, ठीक आहे. जर तुम्ही याचा सब मॅट्रिक्स घेतला तो जर झिरो आला, त्याची ऑर्डर जर घेतली A1 ची 3, सॉरी इथं किती 3 ना, 3 नाही 4 नाही, 1 2 3 4, तीन ऑर्डरचा सब मॅट्रिक्स आहे इथं काही 3 ऑर्डरचा सब मॅट्रिक्स आहे, ठीक आहे. 3 ऑर्डरचा किती सब मॅट्रिक्स, तर त्याची ऑर्डर काय येईल 3 येईल, त्याची रँक काय येईल तुमची 3. मग जर तुम्ही A2 घेतला तर तो काय येईल, रँक त्याची येईल 2, त्याची 2, ठीक आहे. हा मॅट्रिक्स आहे तुमचा किती बाय कितीचा 4/3 चा. 4 रो आहे यामध्ये आणि 3 कॉलम आहे, त्याचं काय तुम्हाला घेणं नाही. फक्त स्क्वेअर सब मॅट्रिक्स काढायचे, त्यातले काय करायचे, स्क्वेअर सब मॅट्रिक्स काढायचे. स्क्वेअर सब मॅट्रिक्स आणि नॉन झिरो आला पाहिजे ना, नॉन झिरो आला तरच तो घ्यायचा आणि झिरो आला की सोडून द्यायचा, ठीक आहे. झिरो आला तर सोडून द्यायचं, ठीक आहे. हे तर करतो सॉल्व्ह केल्यावर समजेल तुम्हाला, ठीक आहे. आज ब्लॅक बोर्डवर घेतल्याने आपण करू, ठीक आहे. पहा त्यातला पहिला घ्या A1 घेतला E1, त्यातला सब मॅट्रिक्स 3/3 चा काय येईल 1 1 1 -1 0 1, त्यानंतर 1 2 3, त्यानंतर 1 2 3, हा तुमचा 3 ऑर्डरचा त्यामधला सब मॅट्रिक्स, स्क्वेअर सब मॅट्रिक्स, ठीक आहे. मग पहिलं घ्या 1 1 into 0 into 3 0 0 -2 into 2 2, ठीक आहे. त्यानंतर हा घ्या 1 -1, नंतर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करून दिला -3, ठीक आहे. हा -1, हा -1 +1 शेवटचा, ठीक आहे. हा -2, हा -2 आणि हा 0, हा -2 सोडून घ्या, ठीक आहे. 1 into -2 -2, ठीक आहे. त्यानंतर हा मायनस मायनस -4 आणि हा मायनस 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 +4, ठीक आहे. आणि हा -2, हा -2 इक्वल टू काय आला 0, म्हणजे याचं आपल्याला काम नाही, याचं काय आलं 0. मग दुसरा सब मॅट्रिक्स घ्या, दुसरा सब मॅट्रिक्स A2, तो काय येईल फक्त एवढा 1 1 1 1 -1 0, 1 1 -1 0, ठीक आहे. तो कोणता, हा पहिला सब मॅट्रिक्स हा, ठीक आहे. पहिला सब मॅट्रिक्स हा, पहिला सब मॅट्रिक्स हा घेतला आपण, ठीक आहे, म्हणजे रेड वाला. त्यानंतर दुसरा सब मॅट्रिक्स, हा दुसरा सब मॅट्रिक्स, ठीक आहे. हा दुसरा सब मॅट्रिक्स, हा काय झाला तुमचा रेड वाला पहिला सब मॅट्रिक्स, हा दुसरा सब मॅट्रिक्स, ठीक आहे. आता याची पहा किती येतो डिटर्मिनंट, ठीक आहे. हे तुम्ही डिटर्मिनंट घेऊया ना, या मॅट्रिक्स थोडं जसं ऍडजस्ट करा, ठीक आहे. डिटर्मिनंट 1 into 1 0 -1 into -1 -1 इक्वल टू +1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, म्हणजे हा काय झाला तुमचा नॉन सिंग्युलर, हा काय झाला तुमचा नॉन सिंग्युलर. म्हणजे A2 हा सब मॅट्रिक्स, A2 हा सब मॅट्रिक्स काय झाला तुमचा नॉन सिंग्युलर, A2 काय झाला नॉन सिंग्युलर, आणि त्याची ऑर्डर किती आहे 2/2, याची ऑर्डर किती आहे 2/2, म्हणजे किती 2. यामध्ये किती नॉन झिरो रो आहेत 2, म्हणून याची रँक काय झाली 2, म्हणजे A2 ची रँक काय झाली 2, A2 ची रँक काय झाली 2, म्हणून A ची रँक काय झाली 2, implies that rank of A
रँक ऑफ ए इक्वल टू 2. रँक ऑफ ए इक्वल टू काय आलं 2 आला. समजलं? रँक ऑफ ए इक्वल टू आलं. पण आपल्याला क्वेश्चनच्या ऑप्शन मध्ये नलिटी पण सांगितली, मग आपण नलिटी पण काढावं लागेल. जर या मॅट्रिक्सची रँक 2 असेल तर या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनची रँक पण काय आहे 2च आहे. रँक पण काय 2 आहे. ठीक आहे. मग आता हे झालं तुमचं रँकचं. आता तुम्हाला नलिटी पण काढायची. तर मग रँक नलिटी थेरम यूज करा. मग काय करा, रँक नलिटी थेरम यूज करा. त्यावरून तुमचं काय होईल, नलिटी होईल. ठीक आहे. दिस इज युअर स्टेटमेंट. सिल्वेस्टर लॉ सेज दॅट रँक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ डोमेन. मग करा, रँक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ यू. डायमेन्शन ऑफ यू म्हणजे डोमेन. डायमेन्शन ऑफ यू म्हणल्यापेक्षा आपण डायरेक्ट डायमेन्शन ऑफ डोमेनच म्हणू. असं म्हणण्यासाठी सोपं. आपल्याजवळ फक्त या टीची रँक आहे ती 2 प्लस आपल्याला काय काढायची, नलिटी काढायची. म्हणजे व्ही ऑफ टी, एन ऑफ टी काढायचं. नलिटी एन ऑफ टी. ठीक आहे. डायमेन्शन ऑफ डोमेन. आता लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन कुठून कुठपर्यंत आहे, 4 पासून 3 पर्यंत. आणि हा पहिला काय असतो, डोमेन असतो. तो किती आहे, 4. तो किती 4. ठीक आहे. एन ऑफ टी काय येईल तुमचं, मग हा इकडचा पॉझिटिव्ह तिकडे गेल्यावर निगेटिव्ह झाला, 4 - 2 = 2. म्हणजे तुमची नलिटी काय झाली, 2 झाली. नलिटी काय झाली 2. म्हणजे लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनची रँक पण 2 आहे आणि नलिटी पण 2 आहे. म्हणजे तुमचं पहिलं ऑप्शन रँक 2 50% करेक्ट, ऑप्शन बी नलिटी 50% करेक्ट, पण ऑप्शन सी बोथ ए आणि बी आर 2, हे दोन्ही कसे तुमचे 2 आहे, 100% करेक्ट. म्हणजे ऑप्शन सी इज करेक्ट. हे झालं तुमचं लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनचं रँक नलिटी थेरम यूज करून त्याची रँक फाइंड करणं आणि त्याची नलिटी फाइंड करणं. समजलं? अशाच पद्धतीने आम्ही तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी क्वेश्चन देखील दिले. ठीक आहे, नंतरच्या मध्ये. पण हा दिस इज युअर फर्स्ट टास्क टू स्टँडर्ड बेसिस टू स्टँडर्ड बेसिस. म्हणजे लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन कन्व्हर्ट करायचं आपल्याला स्टँडर्ड बेसिस पासून स्टँडर्ड बेसिस पर्यंत. म्हणजे स्टँडर्ड बेसिस म्हणजे काय, सेट ऑफ एल आय वेक्टर. सेट ऑफ एल आय वेक्टर. इथे तुम्हाला कुठं वेक्टर दिलेलं नाही, 0,1 1,2 दिलेलं आहे का, नाही. म्हणजे तुम्हाला काय दिलेलं आहे, 1 1 0 0 1 1 काय दिलेलं आहे, 0 0 1 0 0 0. नंतर 0 1 0 0 ते लिहित नाही आपण. नंतर चौथ्या आणि तिसऱ्यामध्ये काय 1 0 0 0 1 0 आणि 0 0 1. हे जे असताना आपण जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन केलं, म्हणजे पहिल्या कंपोनंटला तुम्हाला काय करायचं, पहिला रो कर, पहिला कॉलम करायचा वेक्टर ट्रान्सफॉर्मेशनचा. ठीक आहे. जो तुमचा पहिला कंपोनंट असेल, लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनचा, त्याला काय करायचं, मॅट्रिक्सचा पहिला कॉलम. जे कोएफिशियंट असतील एक्स वाय झेड डब्ल्यू चे, त्याला काय करायचं, पहिला कॉलम. ठीक आहे. किंवा जर पहिली रो म्हणायची असेल तर तुम्हाला एक्स 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 म्हणजे 1 1 1, म्हणजे पहिली रो अलॉंग एक्स, दुसरी रो अलॉंग वाय, तिसरी रो अलॉंग झेड, चौथी रो अलॉंग डब्ल्यू. म्हणजे पहिल्या रो मध्ये फक्त एक्स एक्सचेच कंपोनंट, दुसऱ्या रो मध्ये वाय वाय चे कंपोनंट, तिसऱ्या रो मध्ये झेड चे कंपोनंट. असं करू शकता. किंवा तुम्ही पहिल्या कंपोनंटला पहिला कॉलम, दुसऱ्या कंपोनंटला दुसरा कॉलम, तिसऱ्या कंपोनंटला तिसरा कॉलम. ठीक आहे. पाहू आपण सेकंड क्वेश्चन, म्हणजेच क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 says that T on R4 into R4. ठीक आहे. एक टी ट्रान्सफॉर्मेशन आहे तुमच्याजवळ. म्हणजे काय, टी ट्रान्सफॉर्मेशन R4 to R4. ठीक आहे. टी ट्रान्सफॉर्मेशन आहे R4 पासून R4 पर्यंत. टी डिफाइन झाला, टी डिफाइन ऑन R4 x1 x2 x3 x4 याच्यावर डिफाइन झाला. तर काय मिळालं, x1 प्लस x2 प्लस x3. ठीक आहे. हा तुमचा पहिला कंपोनंट. x2 प्लस x3 प्लस x4 हा तुमचा दुसरा कंपोनंट. ठीक आहे. कॉमा x3 प्लस x4 हा तुमचा तिसरा कंपोनंट आणि x2 हा तुमचा चौथा कंपोनंट. म्हणजे 4 डायमेन्शन वेक्टर स्पेस म्हणून तुम्ही कुठे गेले, 4 डायमेन्शनल वेक्टर स्पेसवर. आणि नंतर ते काय म्हणतं, रँक ऑफ टी इज इक्वल टू, रँक काढायची याची काय काढायची, रँक. तर पहा, 1 नंबर ऑप्शन म्हणतं 1 रँक आहे, 2 नंबर ऑप्शन म्हणतं 2 रँक आहे, 3 नंबर 3, 4 नंबर 4. ठीक आहे. मग आता पहिला कंपोनंट लिहून घ्या तुम्ही, x1 प्लस x2 प्लस x3. ठीक आहे. पण आपल्याजवळ किती आहेत, 4 आहेत ना, x1 x2 x3 x4. म्हणजे आपल्याला कोएफिशियंट किती लिहावं लागतील, 4 लिहावं लागतील. ठीक आहे.
म्हणजे पहा x1 चा कोएफिशियंट 1, x2 चा कोएफिशियंट 1, x3 चा कोएफिशियंट 1 आणि x4 चा कोएफिशियंट 0. x4 चा कोएफिशियंट 0. नंतर x2 प्लस x3 प्लस x4 हा दुसरा कंपोनंट तुमचा. याचे कोएफिशियंट याच्यात x1 आहे का? नाही, 0. x2 आहे का? 1. x3 आहे का? 1. x4 आहे का? 1. ठीक आहे. त्यानंतर x3 प्लस x4, x3 प्लस x4. ठीक आहे. त्यामध्ये पहा 1 आहे का? नाही, 0. x2 आहे का? नाही, 0. x3 आहे का? आहे, 1. त्यानंतर x4 1. ठीक आहे. त्यानंतर x2 इक्वल टू 0 0 सॉरी 0 नाही, x2 आहे त्यामध्ये म्हणजे काय येईल? 1 येईल. x3 0, x4 0, x3 0, x4 0. ठीक आहे. हा पहिला कंपोनंट, पहिला कॉलम. ठीक आहे. मग आपण हे कन्सिडर करू मॅट्रिक्स. त्याचा पहिला कॉलम काय आहे? 1 1 1 0. ठीक आहे. दुसरा कॉलम 0 1 1 1. त्यानंतर 0 0. ठीक आहे. 0 1 1 व्यवस्थित लिहायचं आहे. एका पुढे 0 1 0 0 0 1 0 0. ठीक आहे. आता तुम्ही चेक करायला सुरुवात करायचं. जो स्क्वेअर सबमॅट्रिक 0 नाही येणार, नॉन 0 येईल, तेवढी त्या स्क्वेअरची काय होईल? तुमची रँक होईल. तेवढ्या स्क्वेअर सबमॅट्रिकची काय होईल? रँक. ठीक आहे. मग आता तुम्ही ए ला चेक करा. एला जर चेक केलं तर चेक करावं लागेल तुम्हाला, सॉल्व्ह करावं लागेल. तर पहा 1 इंटू दिस मॅट्रिक्स, 1 इंटू याला जर 4/4 चा जर डिटर्मिनंट तुम्ही सॉल्व्ह केला तर 1 इंटू काय येईल? दिस मॅट्रिक्स 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 इंटू 0. ठीक आहे. ते मग -0 0 0. ठीक आहे. आता 3/3 चा मॅट्रिक्स सॉल्व्ह करा. तर 1 इंटू फर्स्ट रो 0 -0 -0 प्लस 1 -0 प्लस 1 इंटू 1. ठीक आहे. 1 minus 1 1 minus 1 हा काय तुमचा 0. हा काय तुमचा 0. हा कामी नाही, हा आपल्या कामी नाही, कारण हा काय झाला? सिंग्युलर झाला. हा काय झाला? सिंग्युलर. म्हणजे तुमची 4 रँक येणार नाही. तुमची 4 रँक येणार नाही. मग खालचा घ्या 3 ऑर्डर वाला. काय घ्या? 3 ऑर्डर वाला. मग काय घ्या तुम्ही? 3 ऑर्डर वाला. तुमचा जो काही 3 ऑर्डर वाला आहे, जो काही तुमचा 3 ऑर्डर वाला आहे, A1 घ्या याला. ठीक आहे. त्याचा 3 ऑर्डर वाला घ्या मग 1 0 0 1 0 0 1 1 0 आणि 1 1 1 1 1 1 हा घ्या. ठीक आहे. हा वाला 3/3 चा. ठीक आहे. स्क्वेअर सबमॅट्रिक्स 3/3 चा. याला सॉल्व्ह करा. तर राहील 1 इंटू हा काय येईल? 1 इंटू 1 1 मायनस 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 equal to 0 minus 0 0 into this anything 0 into this anything 1 into 1 is not equal to 0. याचा डिटर्मिनंट काय आला? 0. therefore डिटर्मिनंट ऑफ E1 is not equal to 0 म्हणजे नॉन सिंग्युलर. the order of A1 equal to 3. त्याची ऑर्डर किती? 3. 3/3 ना. त्याची ऑर्डर किती? त्याची ऑर्डर नाही म्हणता ना त्याला नंबर ऑफ नॉन झिरो रो और कॉलम म्हणता येईल. नंबर ऑफ नॉन झिरो और कॉलम. ठीक आहे. ऑर्डर काय होती ती? 3/3 नाही. त्याचे नॉन झिरो रो आणि कॉलम किती झाले? 3. म्हणून याची रँक काय झाली? 3. रँक इक्वल टू 3. रँक इक्वल टू 3. आता रँक काय झाली? याची 3 झाली. आता याची रँक काय झाली तुमची? 3. आता कशी झाली या ए मॅट्रिक्सची? आता कशी झाली ए? रँक ऑफ ए इक्वल टू रँक ऑफ ए इक्वल टू 3. तर मग रँक ऑफ टी इक्वल टू किती आलं तुमचं? 3. रँक ऑफ टी इक्वल टू काय आलं? 3. ठीक आहे. तर मग तुमचं कोणतं ऑप्शन बरोबर आहे? सी नंबर. कोणतं ऑप्शन बरोबर आहे? सी नंबर. ठीक आहे. कॅल्क्युलेशन तुम्ही व्यवस्थित करायचे आणि सॉल्व्ह करायचं. ठीक आहे. आता रँक मिळाली तर जर तुम्हाला नलिटी काढायचं असेल तर काही नलिटी काढायचं वरती राईट हँड कोपऱ्यात पहा काय रँक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ डोमेन असतं. डायमेन्शन ऑफ डोमेन. तर रँक काय आहे? 3. नलिटी काय आहे? x आणि डोमेन काय आहे तुमचा? 4. डोमेन काय? 4. म्हणजे x काय आला? 4 - 3 x इक्वल टू 1. म्हणजे तुमचं नलिटी काय आहे याची? 1. नलिटी काय आहे याची? 1. अशा पद्धतीनं तुम्ही हे करू शकता. ठीक आहे. स्टँडर्ड बेसिस टू स्टँडर्ड बेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following linear transformation from the vector space R2 into vector space R3. R2 पासून R3. Then the rank nullity of the T respectively. ठीक आहे. त्यात पण rank nullity करायचं 2 0 1 and 0 1 and 0 1 and 0. ठीक आहे. याचे कंपोनंट घ्या.
पहिला कंपोनंट x मायनस वाय, याचे कंपोनंट -1 याचे कोएफिशियंट, दुसऱ्याचे 3x प्लस 8y याचे कोएफिशियंट 3, 8, आणि तिसऱ्याचे 9x म्हणजे 9x मायनस 11y, तर याचे कोएफिशियंट 9, 11 याचा मॅट्रिक्स तयार होईल तुमच्याजवळ 1 -1 नंतर 3, 8 नंतर 9, 11 याच्यातला स्क्वेअर सब मॅट्रिक्स A1 ठीक आहे कोणता येईल -1 3 -1 8 ठीक आहे -1 3 -1 8 ठीक आहे. याच्यावरून समजल्यावर पण समजतं की 3 येणार नाही ठीक आहे, त्याचं ऑड ते कसं येऊ तुम्हाला मॅट्रिक्स त्याची गरज नाही. हे हा मॅट्रिक्स कसाही तयार झाला जातो पण त्यामधून फक्त स्क्वेअर सब मॅट्रिक्स घ्यायचे. कसे घ्यायचे स्क्वेअर सब मॅट्रिक्स. A1 घेतला स्क्वेअर सब मॅट्रिक्स -3 -1 8 कोणता घेतला चालतो तुम्ही तुम्हाला जो वाटला तो करा. -8 -1 × 8 -8 -1 × 3 इक्वल टू -5 विच इज नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे काय नॉन सिंग्युलर. काय झाला नॉन सिंग्युलर म्हणजे ए रँक ऑफ ए किती आली 2, रँक ऑफ ए किती आली तुमची 2 आली, रँक ऑफ ए किती आली 2 ठीक आहे. A1 किती ऑर्डरचा आहे 2 नॉन झिरो रोचा, तिला 2 नॉन झिरो, ही पहिली नॉन झिरो रो दुसरी नॉन झिरो म्हणजे याची रँक किती आली 2 म्हणजे रँक ऑफ ए किती आलं किंवा रँक ऑफ टी किती आलं 2, रँक ऑफ टी किती आलं 2. त्यासोबतच काय विचारलं अजून नलिटी, त्यासोबतच काय विचारलं अजून नलिटी. रँक नलिटी थेरम विचार करा. रँक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ डोमेन. डायमेन्शन ऑफ डोमेन काय 2, रँक आहे तुमची 2 प्लस नलिटी ॲज इट इज ठेवा नलिटी आणि डायमेन्शन ऑफ डोमेन. फंक्शन कुठून कुठपर्यंत आहे टी, टी हा R2 पासून कुठपर्यंत आहे R3 पर्यंत. मग डोमेन काय 2 म्हणजे हा 2 इकडे गेला निगेटिव्ह झाला. नलिटी इक्वल टू 2 - 2 म्हणजे नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 0, नलिटी ऑफ टी 0 म्हणजे काय आलं तुमचं रँक आली 2 आणि नलिटी आली 0. असं कोणतं ऑप्शन आहे हे ऑप्शन सांगतं 2 आणि 0 रिस्पेक्टिव्हली 2 रँक आहे 0. ऑप्शन नंबर ए तुमचं करेक्ट झालं. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट झाला. अशा पद्धतीनं तुम्ही ते सॉल्व्ह करू शकता ठीक आहे. आता उरलेले क्वेश्चन आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये डिस्कस करू. हे झालं तुमचं पहिली मेथड, ही झाली फर्स्ट मेथड टू बेसिस B1 टू B1 ठीक आहे, B2 बेसिस B टू B1 ठीक आहे. पण कोणती स्टँडर्ड बेसिस, कोणती स्टँडर्ड बेसिस. जेव्हा तुम्हाला कोणतेच 0, 1, 0, 2 वेक्टर दिलेले नाही, फक्त काय दिलेले लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन, फक्त काय दिलेले लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. तर त्या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनचं कसं मॅट्रिक्स करायचं आणि कशी रँक नलिटी काढायची हे तुम्हाला कळालं पाहिजे. हे जर झालं तर तुम्हाला यावरचे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट होतील, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट ठीक आहे. आता दुसरा मेथड आपली कोणती वेक्टर टू वेक्टर, ते आपण दुसऱ्या लेक्चरमध्ये बघू ठीक आहे. थेरॉटिकल क्वेश्चन तुम्ही करत जा, स्टेटमेंट वाईज जे असतील ते आपण कॅल्क्युलेशन जास्त घेऊ त्या पद्धतीने ठीक आहे. सो दिस ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर. हे सर्व तुमचं आजच्या लेक्चर होतं. एकदा पहा मेथड लिहून पहा आणि काही क्वेश्चन असतील तर ते सॉल्व्ह करा, तुमच्या जवळचे प्रयत्न करत जा ठीक आहे. आपल्याला या पेपरचे 25 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे तर आपले 2 मिनिट झाले, अजून 2 मिनिट होतील आणि दुसऱ्या पेपरचे अजून 4 मिनिट करायचे. त्यामुळं म्हटलं थोडं अभ्यास करून तुम्हाला तुमचं जाईल. सो स्टॉप हिअर लेक्चर.